Uh, First, my topic is education does not mean a good judgment. So, in this story, there is this story tells about a man who sells hot dogs on the street. Light scroll பண்ணு. Hello, ma'am. Uh, there is a story about a man who sells hot dogs on the roadside. He was so illiterate that he was unable to read and write. Closing. He was unable to read and write. He cannot see anything clearly, and he cannot hear anything clearly. So he would never seen a newspaper, read a newspaper, or watch a television for news and so on. So this was his problem. When at this time he earned more profit, so he ordered more hot dogs and bought a new stove for cooking better hot dogs. So by buying the new stove, he can promote more profit in his business. As the business was growing a lot, his son, who is graduated from college, joined his father for selling hot dogs. So his son is graduated from a college, is helping his dad to sell hot dogs. So next part two, ma'am. Uh, then something strange happened to the city. The son asked that, aren't we are of great recession. Recession means a temporary decline of a country, in a country economy of a country, that is coming our way. The father replied, "No, because he never read a newspaper or watch television. Told that he don't know anything about that." So his son said that the international situation is very worse. The domestic situation is also bad. So the international trading also worse. So on that way, the domestic situation is also bad. We should be prepared for some forthcoming bad time. So we must be prepared to overcome the drop in the economy. So the man thought of buying more hot dogs and a new stove. He cancelled the orders, and so the man believed that his son has been went to college and read newspaper daily and listen to the radio. He would have told the truth. So he thinks that his son knows everything, and he can able to overcome the forthcoming economic situations. So the dad told that that the dad canceled the orders of the hot dogs and the stove, so that he can use the money for forthcoming situations. Ma'am, scroll பண்ணு. So the next day, the father immediately cut down his order for the meats, meat and the buns. Took the sign, was no longer enthusiastic. So his business was dropped. He is no longer enthusiastic to sell hot dogs to people. So this made his business weak. Very soon, fewer and fewer people bothered to stop the hot dog stand. So according to his drop in sales, no one came and buy the hot dogs. So his business started growing down rapidly. The father said to his son, "Son, you are right. We are on the middle of the recession. I'm glad you warned me ahead of time." So he thought that the recession came to the country, but the recession came to only for him. So the moral tells that education has a different phase compared to an experience. By education, we will able to know about certain things only, but by a person's experience, he will able to face and fix newer and newer problems, even though he is uneducated or illiterate. Thank you. Start. So my talk is regarding balance and goals. So everybody in their life needs a balance in their goals. So everyone will have been set a goal. So my story is regarding a eight wealthiest person in the world. So let's see how their goals have been achieved there. So
there are 8 wealthiest person who met together in a conference like. So it is like their wealth is so high that all their wealths together have been exceeded the US government's wealth. So let's see what is their life for next 25 years. So among one, so I'm saying, so president of steel company named Charles, he have borrowed capital for 5 years before he died. So he is one among the wealthiest person. He died after borrowing loans for 5 years. Next, president of a gas company, Howard, he became insane of himself. So insane, we know what is insane. So he have become insane. He is also the one among the 8 wealthiest person. And next, commodity trader named Arthur died insolvent. Next, president of New York Stock sent to jail. Next, member of president cabinet. So Albert pardoned from jail to go home and died peacefully. Next, great bear on the Wall Street, Jesse got suicided. Next, president of world's greatest monopoly, named Jesse, he also got suicide. Next, president of Bank of International Settlement, named Leon, he suicided. So these are the 8 wealthiest person whose life have been changed drastically in the next 25 years, whose wealthiest, whose wealth were more than US government's wealth. So let's see what are the default in setting your goals. So there are 8 spokes. So I have meant like these are the spokes of the wheel. So the wheel cannot run without a spoke. So the 6 spokes are family, finance, physical, mental, and social and spiritual. So these are the 6 spokes of wheel without which the cart cannot move. So each of so the above mentioned persons, I mean the richest person in their life, they have set their goal as money. Earning money is their goal. So they have not even, I mean, not even, they have not concentrated in the 6 spokes like family or finance. Finance only, they have concentrated only on finance. They have not concentrated on family, their physical or mental strength or the society or social and the spiritual. So these have been affected in their life, like they have had a very pitiful death. So money is just a mode of exchange and it is not the important of our goal, and money should not be the goal of our life. So it changes our life drastically. Like a cart cannot move without a wheel and a move cannot move without the spokes in them. So each spoke of the life is very important to have a peaceful life. And the money, as I said before, money is not just a goal, and nobody should make money as their goals. And there should be balance in goals. Like these 6 spokes should be balanced in our life. Every spoke is important for setting a goal and achieving a goal. Without even each spoke gets damaged, the wheel cannot move forward. So this is what is the story is regarding and the 8 wealthiest man. Ma'am. Okay. Ma'am, over. Okay, guys. Mamta, you can leave. Okay, I have taken photos for this purpose, no attendance purpose. So, guys, anybody wants to ask any questions? Okay, Mamta, you can leave. Okay, thank you so much, Mamta. Then who is next? Devi Priya, you can start. My okay, ma'am. My topic is motivation, motivating yourself and others every day. Some tips are given. Tips for motivation: fear of failure. Do what you are passionate for. Keep affirmations where you can see them.
Leverage the power of rejections. Surround yourself with highly successful and motivated people. Never feel sorry yourself. Look for inspiration. Don't obsess over your vision. Okay. Let's see the small story of the motivation. Ma'am, scroll பண்ணுங்க ma'am. Yeah. Scroll down or இது ஓகேங்களா? மேம் இது கீழே போல மேம். Now is okay? நோ மேம். நீங்க எந்த பேஜ்ல வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ண சொல்றீங்க? எந்த பேஜ்ல தேர்ட் பேஜ் மேம். தேர்ட் பேஜ் மேம். பேஜா? Can you see? நோ மேம். Rest of them, can you see? Rest of the student, Sai Jashwant, Yes, ma'am. பேஜ் மேம். can you see third page? Yes, ma'am. ஃபோர்த் பேஜ் மேம். Third page தானே இப்ப சொன்னீங்க. தேர்ட் தான் மேம். இப்போ ஃபோர்த் தான் மேம் காட்டுது. தேர்ட் பேஜ் வேணும் மேம். Just a minute. This is your first page. This is your second page. This is your third page. Is that right? எஸ் எஸ் மேம். Yeah. Different things motivate different people. There was a young boy who used to come for regular practice but always played in the reserves and never made it to the scholar 11. While he was practicing, his father used to sit at the far end waiting for him. Ma'am, scroll பண்ணுங்க ma'am. Ma'am, fourth page. Ma'am, பண்ணிட்டப்பா. இங்க காட்டல ma'am. Fourth page ma'am. Fourth page தான்ப்பா. One second. 1, 2, 3, 4. இது fourth page தான். அந்த playing picture இருக்குல்ல ma'am, அந்த பேஜ் வேணும். இதா? அந்த playing picture. Kids தான்ப்பா. அது இன்னும் மேல வரல ma'am. See, நீங்க வந்து explain பண்ணுங்க. They will see this picture. ஓகேங்களா? You are not guiding me properly. அப்ப நான் எப்படி இது பண்ணுவேன் நானு? Third page சொல்றீங்க, fourth page சொல்றீங்க. ரெண்டுக்கு மிடில்ல நான் வச்சிருக்கேன். Third page படிச்சிட்டேன் ma'am. Fourth page தான் ma'am இப்ப வேணும். அதுதான் ma'am story இருக்கு. Okay, you tell the story. Okay ma'am. இந்த ஸ்டோரியில வந்து 3 கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. பிளைண்ட் ஃபாதர் இஸ் அவரோட பையன், கோச் 3 பேர் இருக்காங்க. ஒரு சின்ன பையன் வந்து எப்பவுமே ஃபுட்பால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவான். பட் அவன் எப்பவுமே டீம் லெவல்ல ப்ளே பண்ணதில்லை. அவன் எப்பவுமே ப்ளே பண்ணதும் விட்டதில்லை. அந்த பையனோட அப்பா வந்து ஒரு பிளைண்ட் பர்சன். எப்பவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தூரமாக உட்காந்து பார்ப்பாரு. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி 4 days ஆச்சு. அவன் குவார்டர் ஃபைனல், செமிஃபைனல் பர்ஃபார்ம் பண்ணவே விடலை அந்த கோச். அந்த டீம் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்க. அந்த பையன் கோச் கிட்ட கேட்குறான், நான் இந்த வாட்டி ப்ளே பண்ண விடுங்க அப்படின்னு கோச் சொல்றாரு. உன்னை விட பெட்டர் பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்றாரு அந்த கோச். அவன் கேட்குறான், ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கனால கோச் ஓகே சொல்லிட்டாரு. கேம் ஸ்டார்ட் ஆகி அவன் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணான். பால்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு நிறைய வாட்டி சான்ஸ் கிடைச்சும் நல்லா கோல்ஸ் எடுத்தான். அந்த டீமும் வின் பண்ணிட்டாங்க. கேம் ஃபினிஷ் ஆகினதும் கோச் அந்த பையன் கிட்ட கேட்குறாரு, எப்படி இவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அந்த பையன் சொல்றான், எங்க அப்பா இங்க இருந்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்காரு, நான் விளையாடுறத பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்றான். கோச் வந்து கிரவுண்ட் சுற்றி பார்க்குறாரு, இந்த பையனோட அப்பா யாரு அப்படின்னு பார்க்குறாரு. அப்போ கோச் சொல்றான், அந்த பையன் சொல்றான், எங்க அப்பா இங்க இருந்து பார்க்குறாரு நான் சொல்லவே இல்லை, எங்க அப்பா மேல இருந்து பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்றான். எங்க அப்பா இறந்து 4 days ஆச்சு. எங்க அப்பாவால உயிரோடு இருக்கும்போது பார்க்க முடியல, பிகாஸ் அவர் வந்து பிளைண்ட் பர்சன். இறந்து மேல இருந்து நான் ப்ளே பண்றத பாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்றான் அந்த பையன். Good one. Super. Okay ma'am. Really nice story. It was a wonderful story. Okay, any doubts guys?
For everyone, good morning. Today I am going to take success. Success will come from a failure. Success will come from a failure. Failure is not a opposite of a success. It is a part of a success. In everyone life, success is a important thing that it's gained and it will grown up to a stage. And then a failure. Success comes from a experience. Experience comes from a failure. Failure for everyone life, failure also is an important thing to be grown a success stage. Failure always comes into our life for the purpose of revealing a character, to revealing a qualities in us that we could never discover any other way. Good times don't show you how you are. Hard times only show you are a good person and a good character in your life. Failures is make you creative. Greatest success could only come after one. Overcoming is what first failure. Uh, it, Failure also make creative things in our school life. We can draw and we can do a creative things, and then it makes the idea to do a creative work. For example, Jack Ma. Jack Ma is the richest man in China. He failed preschool, he failed a middle school, and he failed a job, and he is going a selection for police selection, but he also failed in a police selection also, and then he working in a KFC. In KFC also they sent it out, and he joining in a Harvard University. In the university he also failed, but he is a number one richest man in China. His failure was, I think he failed for 6 or 7 works and jobs, and he failed in school, and then he discovered a website, Alba. Yeah, it's a story of success. That's all. Ma'am? Hello, ma'am? Ma'am? Sorry, mute வந்து இதாகல. I can hear you. That was an amazing failure. அந்த பிக்சர் ஏன் போடவே இல்ல? அந்த இவரோட KFC-ல ஒர்க் பண்ற அந்த இது போட்டுருக்கேன் லாஸ்ட் பிக்சர் வரும். Jack Ma. Yeah, Jack. Okay, that was an amazing one. Seriously. I'll do one thing. See, Hi everyone, I'm going to present why our goals are important. On the best sunny day, the most powerful magnific gas will not light paper if you keep moving the glass. But if you focus on hold it, the paper will light up. That is a power of concentration. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ பெரிய மேக்னிஃபை கிளாஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல ஃபோக்கஸ் இல்லாம ஆட்டி வச்சோம்னா அது வந்து பேர்ன் ஆகாது. அதே சின்ன மேக்னிஃபிக் கிளாஸ் வந்து அது மேல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி கான்சென்ட்ரேஷனோட வச்சா அது வந்து பேர்ன் ஆகும். நம்ம செகண்ட்ஸ் ஆயிடலாம். A man was traveling and stopping at the intersection, asking an elder man, "Where does the road take me?" The elder person asking, "Where do you want to go?" The man replying, "I don't know." The elder person said, "Take any road. What difference does to me?" ஒரு பையன் வந்து டிராவல் பண்ணி போறான். அப்ப 2 வழி இருக்கு, 2 வழியும் சேமா தான் இருக்கு. அப்ப ஒரு வயசானவர்கிட்ட கேட்கறான் எந்த வழி போவன்ட்டு. அதுக்கு வயசானவர் கேட்கிறாரு, நீ எந்த இடத்துக்கு கரெக்டான இடத்துக்கு போகணும் கேட்கிறாரு. அதுக்கு அவன் வந்து தெரியல சொல்றான். அப்ப நீ எது வேணா எடுத்துக்கலாம், உனக்கு தான் எந்த கோலுமே இல்லையே சொல்றாரு. அப்பனா நம்ம எங்க போறோம், என்னவா ஆக போறோன்ற Karthik,
கேக்கல. ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்கணும் மேம். கேட்கல மிடில் கேக்கல. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. முத கோல் இல்லல்ல, அப்புறம் எதுக்கு அதுக்கப்புறம்? இல்லையா? ஹலோ, கேன் யூ ஹியர் மீ? எஸ் மேம். கண்டினியூ. எது கேட்டீங்களே மேம்? இல்ல நீங்க வந்து உங்களுக்கு தான் கோல் இல்லல்ல, அது எது வேணா நீங்க எடுத்துங்க. அந்த அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கேட்கவே இல்லை எனக்கு அந்த லைன்ல இருந்து. அதான் கேட்டேன். அது வந்து அதுக்கப்புறம் கேட்கலையா மேம்? அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்கல, அதுக்கு தான் கேட்டேன். ஓகே ஓகே மேம். அந்த எல்டர் பர்சன் சொல்றாரு, உனக்கு தான் எந்த கோலும் அச்சீவ்மெண்ட்டும் கிடையாது, அதனால நீ எந்த ரோடு வேணா சூஸ் பண்ணிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு மேம். நம்ம லைஃப்ல வந்து எதனா ஒரு கோலோ அச்சீவ்மெண்ட் எதனா செட் பண்ணாதான் மேம் நம்ம லைஃப்ல எதனா அச்சீவ் பண்ண முடியும். அடுத்தது வந்து moral of story வந்து goodly to purpose of in life, it's starting point of the success. Aim for the moon, even if you miss you will become a star. நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் வச்சாதான் அது கொஞ்சம் கீழே வச்சு நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மூணுக்கு எய்ம் பண்ணா நான் அதை மிஸ் பண்ணா நம்ம அட்லீஸ்ட் ஸ்டார் வச்சு அச்சீவ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. It does not matter where we are. What realize the matter is what direct we are head. நம்ம யாருன்றதுதான் முக்கியம் இல்லை, நம்ம எந்த நிலைமையில எந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணி கரெக்டா இருக்குன்றதுதான் முக்கியம். நம்ம கோல் செட் பண்ணும் போது எந்த நெகட்டிவ் திங்ஸும் திங்க் பண்ணக்கூடாது. ஆல் ஆஃப் யூ லைஃப் வேர்ல்ட் ஹேவ் பர்பஸ் இன் லைஃப். எல்லா லைஃப்லயும் ஒரு கோல் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும், அப்பதான் அந்த லைஃபுக்குன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். அவ்வளவுதான். சூப்பர், நல்லா இருக்கு. ஹலோ ஹலோ யா ஸ்டார்ட். குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். மேம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சைடு போங்க மேம். இந்த கதையில என்னன்னா ஒரு நாட்டுல சமூகத்துக்கு யாரு நல்லது பண்ணிருக்காங்களோ அவங்கள வந்து ஹானர் பண்றதா இந்த கதை. There is a story about a king in ancient times who wanted to honor a person that made the greatest contribution to society. அப்ப வந்து all kinds of people came, including doctors and entrepreneurs, and they all presented their case of receiving the honor. அந்த நாட்டுல இருக்கிற டாக்டர், ஆண்டர்பிரனர், அது போல நிறைய சமூகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்களா வராங்க அந்த ஹானருக்கு. கிங் வாசன்ட் இம்ப்ரெஸ்டு. அத ஒருத்தரை பார்த்து மட்டும் ஆச்சரியப்படுறாரு அந்த கிங் வந்து. Finally, an elderly person with a glow on his face walked in and said he was a teacher. அப்ப வந்து பார்க்கறாரு அந்த கிங் வந்து பார்க்கவும் பார்த்த உடனே அவ்வளவு அழகான முகத்துல இருக்க சிரிப்பு வந்து அந்த டீச்சர்ல இருக்கு. He was a teacher. The king came down from his throne and bowed to honor the teacher. அந்த கிங் வந்து அவர் இறங்கி போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தாரு ஹானரை. It is the teacher who makes the highest contribution in shaping the future of society. அவங்க பண்ண ஹானர் வந்து ஃபியூச்சர்ல முனீஸ்வரன் கொஞ்சம் கிட்ட வந்து பேசுங்களேன், ரொம்ப தூரமா கேக்குது. ஓகே மேம். அந்த டீச்சர் பண்ண வந்து சமூக சேவை வந்து ஃபியூச்சர்ல இருக்கிறவங்க வழிக்கு ஹெல்ப் பண்ற அளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளவுதான் மேம். சின்ன கதை தான், நல்லா இருக்கு. Be willing to be a student and get a mentor. Wow, super. இது அங்க தான் எடுத்தீங்களா என்ன? ஆமா மேம். Wait. Okay ma'am. Start. Good morning everyone. My topic is goal setting. Setting and achieving your goal. Goal setting is a process of identifying something that you want to accomplish and establishing measurable goals and time frames. 3 types of goal setting: outcome goals, process goals, performance goals. கோல்னா நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லயுமே கோல் வந்து இருக்கும்.
நிறைய பேரால அந்த கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் மணி ப்ராப்ளம், மென்டல் ப்ராப்ளம். ஸோ நிறைய பேரால அவங்க கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியல. மேம் 1 செகண்ட். Next, people confusing goals with dreams and wishing. Dreams and wishes are nothing more than desire. Desire and weak. Desire becomes strong when they are supported by direction, determination, discipline, deadlines. So, நான் இப்போ இது ரிலேட்டடா ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன். ஃப்ளோரன்ஸ் ஆக்வர்ட் அப்படின்ற ஒரு கேர்ள் இருந்தாங்க, ஒரு உமன் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்விம்மர். அவங்க வந்து ஒரு காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. கேட்டலினா சேனல் அப்படின்ற ஒரு 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 ரிவர், அதை வந்து அவங்க ரீச் ஆகணும். ஸோ அவங்க வந்து அந்த அந்த போட்டியில வந்து அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அவங்க வந்து அவங்க நினைச்சிருக்காங்க நான் வின் பண்ணிடுவேன், எப்படியும் நான் இதுல வின் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு அந்த தாட்ல தான் உள்ள போனாங்க. பட் அந்த 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 ரிவர், அந்த அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப கோல்டா, ரொம்ப சில்லுன்னு, அந்த கிளைமேட்லாம் ரொம்ப ஹார்டா இருந்தது. ஸோ அவங்களால தண்ணிக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களால ஒரு ஸ்டெப் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் அவங்களால ஸ்விம் பண்ண முடியல. ஸோ பிகாஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க சரி லீவ் ஆயிட்டு அவங்க வந்து சரி அவங்களால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே விட்டுறாம நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம எப்படியாவது நம்ம அந்த போட்டியில திரும்ப ஜாயின் பண்ணி நம்ம எப்படியும் அதை வின் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு அதே ஒரு கோலாவே அவங்க செட் பண்ணி வச்சுட்டு எப்படி நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணலான்றதே அதையே நினைச்சு அவங்க நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் திரும்ப அதே மாதிரி அந்த அந்த போட்டி வருது, திரும்ப அவங்க ஜாயின் பண்றாங்க. எல்லாருமே உலகம் ஃபுல்லா அதை பார்த்துட்டே இருக்காங்க, இவங்க அந்த இடத்த ரீச் ஆயிடுவாங்களா இல்லையான்னு. அவங்க அந்த தண்ணிக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் வேற எதையுமே, அந்த தண்ணி சில்லுன்னு அதே மாதிரிதான் இருந்துச்சு. பட் அவங்க அதெல்லாம் எதை பத்தியுமே நினைக்காம அந்த கோல், அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் அதை மட்டுமே அவங்க பார்த்து கரெக்டா அதை போய் ரீச் ஆயிட்டாங்க. ரீச் ஆனது மட்டுமே இல்லாம அவங்க மென் ரெக்கார்டுமே அவங்க வந்து தாண்டி அவங்க வந்து பிரைஸ் இப்ப எடுத்திருக்காங்க. இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்மளோட கோல் எப்பயுமே நிறைய நெகட்டிவ், நம்மளுக்கு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் நம்ம லைஃப்ல வரும். நம்ம கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது இருக்கு. பட் நம்ம அதெல்லாமே எதையுமே நினைச்சுக்காம நம்ம கோல் என்னவோ அதை மட்டுமே நோக்கி நம்ம போகணும். மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி வந்து ட்ரீம் பிக், செட் கோல், டேக் ஆக்ஷன். தேங்க்யூ மேம். Good morning, everyone. My presentation is about building a positive attitude. Mostly people around you express only the goodness in them rather than what is bad about them. You are not a judgmental person because if you are a judgmental person, you will not see the good in others. There are 3 factors which determines our attitude: experience and education. Environment creates a culture. In a positive environment, everything feels good. Next one will be experience. Our experience changes according to our experience with people. If we have a positive experience with a person, our attitude towards him will be positive. And last one will be the education. Education, our knowledge will be transferred into a wisdom. Let me tell you a little story about a Scott boy. Ma'am, scroll panel. Ma'am? Yeah, can you hear me? Okay. As a young Scots boy, Andrew Carnegie came to America and started doing odd jobs. He ended up as one of the largest steel manufacturers in the United States. At one time, he had 43 millionaires working for him. Several decades ago, $1 million used to be a lot of money. Even today, it is a lot of money. Someone asked him how he dealt with the people. Andrew replied that dealing with people is like digging gold. When you go digging for an ounce of gold, you have to move tons of dirt to get the ounce of gold. The moral of the story is that Ma'am? Yeah. Can you hear me? Yes, ma'am. What is the moral of the story? The moral of the story is, if you're looking for what is wrong with a person, means it will always ends with a negative attitude. So we have to know how to see the goodness in others.
We should ignore all the negative activities and we should look only for the goodness in others. That's all, ma'am. Start now. My topic is about motivation. Now I'm going to say the definition of motivation. Motivation is a word derived from the word motive, which means needs, desire, wants, or drives within the individual. It is a process of stimulating the people to accomplish their goals. Now I'm going to say about motivation yourself and others every day. நம்ம எப்படி நம்மளே மோட்டிவேட் பண்றது, others மத்தவங்களை எப்படி மோட்டிவேட் பண்றது அதை போய் சொல்ல போறேன் நான் இப்போ. I believe that two premises, the most of the peoples are the good peoples, but can do others. Most peoples are already know what to do. So why they are not, they don't what they are missing. So motivate themselves, look books, approach. என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நம்ம எப்படி மோட்டிவேட் பண்றது, மத்தவங்க எப்படி மோட்டிவேட் பண்றதா சொல்லிருக்காங்க. மோட்டிவேஷன் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் அதர்ஸ் எவ்ரிடே பத்தி. அடுத்து வந்து வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் மோட்டிவேஷன். இன்ஸ்பிரேஷனா என்ன, மோட்டிவேஷன் பத்தி சொல்றாங்க. இன்ஸ்பிரேஷனா நம்ம மத்தவங்க இருந்து எப்படி அங்க ரோல் மாடல வச்சு பண்றதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன். அதான் இன்ஸ்பிரேஷன். அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன். மத்தவங்க எப்படி பண்றாங்க அவங்கள பத்தி நம்ம ரோலா வச்சு பண்றதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன். மேம் மேல மேம் ரெண்டாவது ஸ்லைடு மேம். ஓகே மேம் ரெண்டாவது ஸ்லைடு. இதான் பாரு ரெண்டாவது ஸ்லைடு. இன்ஸ்பிரேஷன் மோட்டிவேஷன். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மோட்டிவேஷன் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். இன்ஸ்பிரேஷன்னா நம்ம மற்றவங்கள வச்சு அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அதை வச்சு நம்ம அவங்க ரோல் மாடலா வச்சு பண்றதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன். மோட்டிவேஷன்னா motivation is a process stimulating the action to set the goals in work to contain their physiological factors. மேம் அடுத்த சைடு கீழே வாங்க மேம். கீழே மேம். அதுதான் மேம். இப்போ வந்து மோட்டிவேஷன்ல வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன், ஃபியர் மோட்டிவேஷன். எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன்ல நான் ஒரு கதை சொல்ல போறேன் மேம். இப்போ ஜான்ர பத்தி ஒரு கதை, சிம்பிளா ஒரு கதை நான் சொல்ல போறேன். External motivation comes from the outside, such as money, social appeals, flames, fear. Examples of external motivations are the fear of getting the franked by parents and fear. A company wanted to get up a pension plan in order to plan to be installed. It did 100% participant. Everyone signed up except John. The plan made sense. Was it the best interest to everyone? John was not signing. Was the only upset. John supervisor and the other co-workers had tried to persuade him out of success. The owner of the company called John into his office and said, "John, here is a pen. These are the papers for you to sign to enroll into the pension plan. If you don't enroll, fire it out this minute." John signed right away. The owner asked John, "Why you hadn't signed earlier?" John replied, "No one explained the plan quite as clear you did." இந்த கதையில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜான் வந்து ஒரு ஒர்க்கரு. இந்த கம்பெனில பென்ஷன் பிளான் ஒரு பிளான் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கம்பெனில எல்லாருமே சைன் பண்ணிட்டாங்க அந்த பிளானை. ஜான் மட்டும் சைன் பண்ணல. எதனாலனா அந்த பிளானை பத்தி யாருமே அவர் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால தான் பிரச்சனை. கட்சியா என்ன ஆச்சுன்னா, அவரோட ஓனர் வந்து கூப்பிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, இது வந்து பென்ஷன் பிளானு, இதை நீ சைன் பண்ணலாம், வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன்னு. அதனால தான் அவர் எக்ஸ்டர்னல் வெளில இருக்கிற மோட்டிவேஷனை பத்தி அவர் சைன் பண்றாரு. இங்க வந்து ஃபியர் மோட்டிவேஷனோட அட்வான்டேஜ் சொல்லிக்கிறாங்க. இட் கெட்ஸ் த ஜாப் டன் குவிக்லி, இட்ஸ் இன்ஸ்டன்டஸ், இட் பிரிவென்ட் லாஸ் பை மீட்டிங் டிக்ளைன், இட் ஷார்டன் தி பர்சன் பர்ஃபார்மன்ஸ் சின்ஸ் எனி இம்ப்ரூவ். மேம் அடுத்த ஸ்லைடு மேம். ஓகே மேம். The external means which means motive, while the motivator is
when the motivating, it also goes. It caused the performance limited complaints, long run performance goes down. Was down trying to strength engine. It gets up strike. I need the biggest. The customer asked the employee, "Why did you start working here?" He replied, "Since they are attended to fire me." Though, I'm other side kila ma'am. We are all motivating either positive. Positive. இந்த வேர்ல்ட்ல வந்து நம்ம ரெண்டு விதமா மோட்டிவேட் பண்றோம். ஒன்னு வந்து நெகட்டிவ் டைப், ஒன்னு வந்து பாசிட்டிவ் டைப். பாசிட்டிவ் டைப் ரெண்டு விதமா மோட்டிவேட் பண்றோம். நான் சின்னதா ஒரு கதை சொல்ல போறேன் மேம். When I was born in London, I heard a story of two brothers. One was a drug addict and a drunk. Who was frequently beat up with his family. The other was successfully a businessman who respected the society and had a wonderful family. Some people wanted to find out why two brothers from this same parents brought up in the same environment could be so differently. The first one was asked, "How come you do what you do? You are a drug addict, a drug. You are being your family. What motivate?" He said, "My father." They asked about your father. He replied, "My father was drug addict. A drug addict beat his family. What you do? Expect me to be that I want what I am." They went to the brother who was doing everything right and asked him same question. He came, "My dad drunk and doing all wrong thing. I made up my mindset that not what I wanted to be. Both we were driving the strength, negative, motivative, brings the desire." Ma'am, இந்த கதையெல்லாம் சொல்ல வராங்கன்னா we are all motivating on positive mind and negative mind. Let's start. Good morning to everyone. Here's my topic is about self-esteem, building a positive self-esteem and image. Next slide. Self-esteem consists of many things, and the first fruitful things are to be building strong conviction, creates willingness to accept responsibility, build positive attitude, and there are so many. It helps to improve a person in different ways, which is a first starting goal of a person. Next slide. Here I am to share a short story which is about a self-esteem. There was a beggar sitting in the train station with a bowl full of pencils. A young man executive passed by and dropped a dollar in the bowl. He then boarded the train before the door closed. Something came to his mind and he went back to the beggar, grabbed a bunch of pencils and said, "They were priced right. After you are all business person and so I am." And next slide. 6 months later, he saw the same person with the coat shoes wear, and he is also attending the party. This is a story. At the time, he found that person also in the party with the suit wear. "He probably don't recognize me, but I remembered you." Then he narrated the incident that happened 6 months before. The executive said, "Now that you have reminded me, I do recall that they were begging what you are doing here in a suit and tie." Now the beggar said, "You probably don't know what you did for me that day. You are the first person in my life who gave me back my dignity. You grabbed a bunch of pencils and said they were priced right. After all, you are a business person and so I am." இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ட்ரெயின்ல இருந்த பெக்கருக்கு அவரோட காசை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த பென்சில்ஸை வாங்கினால he felt the beggar's dignity. It helped him to self-esteem himself and do the right job and to get a higher position in his life. ரிஷப் கட்டாம இரு ரிஷப், தயவு செஞ்சு தல பயங்கரமா வலிக்குது ரிஷப் உன்னால. ரிஷப் இல்லனா ஆயா வீட்டுக்கு போவே ரிஷப் நீ. Can you see?
Yes, ma'am. Next. You want me to scroll down the next slide? Yes, ma'am. Next slide. The moral of the story is the person who is a beggar helped the poor also to become a rich, which self-esteemed himself to do more things. Next, here's the tip for self-esteem. Be nice to yourself, do what you are doing and get moving. Nobody is perfect until you are perfect. My topic, I'm going to present setting goal and attaining the result. While setting goal, we need to plan clearly. First one, we have to clear in written goal, have a plan to accomplish it, and then read the first two twice a day. There are many people are not clear in that goals because of their failure, fear, lack of ambition, fear of rejection, low self-esteem, lack of knowledge and about goal setting. Because of this, they are not clear with that goal and they cannot achieve the accomplished goal. And many people are losing their health in process of earning money, and we lose money in trying to regain health. அதாவது நிறைய பேர் வந்து மணி ஏர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹெல்த்தை வந்து கெடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க ஃபேமிலி, அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்க பிசிக்கல், மென்டல், சோஷியலா அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். அவங்க வந்து அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. பார்க்காம அவங்களோட மணியை வந்து ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றனால இதெல்லாம் வந்து கெடுத்துக்கிறாங்க. In the process of making money, we neglect our social responsibility and let the system determine till we become victims. When we set a goal to achieve the result, we may have to face lot of obstacles. In the first attempt, we may not reach the destination, or we may sometime reach just with below the destination. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்தோடனே நம்மளால வந்து டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ண முடியாது. நிறைய ஆப்ஸ்டிக்கல்ஸ், அப்புறம் ஹர்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம மீட் பண்ணணும். அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து நம்மளோட கோல்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். However, we must try again and again with confidence to achieve the goal with courageous effort. With it will not be difficult to achieve the goal. நம்ம வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும், கரேஜஸ் எஃபர்ட் போடணும். அப்போ வந்து நம்மளால என்னதான் டிஃபிகல்ட்டான கோலா இருந்தாலும் நம்மளால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன், நம்ம ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி. We may read the effort taken by Miss Florence Chadwick to cross Catalina Channel and English Channel. Florence Chadwick அவர் வந்து ஒரு ஸ்விம் பண்றாரு. அவங்க வந்து கேட்டலினா சேனல்லையும் இங்கிலீஷ் சேனல்லையும் அவங்களால வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஸ்விம் பண்ண முடியல. அவங்களால நிறைய பிரச்சனைய சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. என்னன்னா சிவியர் கோல்ட், திக் ஃபாக், ஹெவி டைட், அட்டாக் ஃப்ரம் ஷார்க். இதனால வந்து அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல, அவங்களால டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ண முடியல. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட்டோட, அவங்க வந்து கான்ஃபிடென்ட் டிட்டர்மினேஷனோட அவங்க கிராஸ் பண்றாங்க இங்கிலீஷ் அண்ட் கேட்டலினா சேனல். எப்போனா June 4, 1952. She became famous being the first woman to swim and cross the Catalina Channel English Channel. So from this lesson, Miss Florence Chadwick life story teaches us that with courageous determination, best effort, it will be possible to achieve any difficult goals.
நம்மளோட கரேஜும் டிட்டர்மினேஷன் எஃபோர்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்மளால எந்த டிஃபிகல்ட்டான கோல்ஸும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். That's all, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, good one. Thank you, ma'am. Okay, wait. Good morning to everyone. I'm going to present success. Success may give a lot of failures. Failures is the first step for success. நிறைய பேர் தோல்விகள்ல சக்சஸ் பாக்குறவங்க இருக்காங்க, சக்சஸ்லயே முன்னேறி போறவங்க இருக்காங்க. புஷ் யுவர் செல்ஃப் பிகாஸ் நோ ஒன் எல்ஸ் இஸ் கோயிங் டு டூ இட் ஃபார் யூ. நீங்களா தான் சக்சஸை தேடி போனோம், சக்சஸ் உங்களை தேடி வரவே வராது. Be a student of success, learns everything we can do for the more successful. இப்போ நிறைய பேர் நீட் எக்ஸாம்லாம் எழுதுறாங்க. நீட் எக்ஸாம்ல எழுதி தோத்து போனோடனே உடனே டெத்து தான் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்துடுறாங்க. ஆனா திருப்பி யாரும் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு யாருக்கும் ஐடியா இல்லாம நிறைய பேர் வந்துடுறாங்க. சக்சஸ் இன் லைஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன் கமிட்மெண்ட்ஸ் நாட் மோட்டிவேஷன். see the knowledge. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ் பார்க்கும் போது நீங்க இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கணும், நீங்க எப்படி சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம், வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் டு அச்சீவ் சக்சஸ். அடுத்தவங்க டீப் ப்ரொமோட் பண்ணாங்கன்னு நீங்க சக்சஸ் எப்பவுமே கைவிட்டக்கூடாது. மேம் நெக்ஸ்ட் மேம். Key to success: I believe in myself. I believe in positive attitude. I build positive attitude. I make wise a choice. I use a creative imagination. I present. I achieve a goals in your life. இதெல்லாம் உங்க சக்சஸுக்கு ஒரு கீ பாயிண்ட். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களை நம்பணும், நீங்க எப்பவுமே பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை வச்சுக்கணும், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட இது பண்ணணும். உங்க கிரியேட்டிவ் இமேஜினேஷன், ஒரு கோல் அழகா செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்றேன். இப்போ நிறைய பேரு சக்சஸ் பார்த்துட்டு சக்சஸ் வரும்னு நம்பிட்டு உட்கார்றவங்க இருக்காங்க. நிறைய பேர் சக்சஸ்க்காக உழைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. மேம் மேம் ஒரு ஓன் ஸ்டோரி சொல்லலாமா மேம்? சொல்லுங்க. ஓகே மேம். எங்க மாமா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிமெண்ட் இது வச்சிருந்தாங்க, ட்ரேடர்ஸ் ஒரு கடை வச்சிருந்தாங்க. அந்த கடை நிறைய லாஸ் ஆயிருச்சு. லாஸ் ஆனாலும் எங்க மாமா அந்த கடையை விடலை, ஏன்னா இதான் சக்சஸ் கொடுக்கும்னு நம்பி அந்த அதுலயே இருந்து திருப்பி அதுக்கடுத்து நிறைய பில்ட் பண்ணாங்க. நிறைய பேர் ட்ரேடர்களை பேசி நிறைய அப்படி இப்படி பண்ணி இப்போ கொளத்தூர்ல இப்போ நல்ல கடை வச்சிருக்காங்க மேம். சக்சஸ் இஸ் த வே டு மேக் அச்சீவ்மெண்ட் இன் யுவர் லைஃப். சக்சஸ் இஸ் நாட் அன் வேர்ட், இட் இஸ் அன் எமோஷன். ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் சக்சஸ். தேங்க்யூ மேம். Very good. Good morning to everyone. My topic is motivation. Motivation is a word, அது ஒரு வார்த்தை, which helps to achieve the goal in life. கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம லைஃப்ல மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது தேவை. பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன், குட், பெட்டர், பெஸ்ட். மோட்டிவேஷனோட கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டிவேஷன் சத்தமா பேசுங்க. ஓகே மேம். மோட்டிவேஷன் கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, motivation is the best way of success. Next, motivation யுவர் செல்ஃப். நம்ம செல்ஃப்ல மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். மற்றவங்க மோட்டிவேஷன் பண்ணாலும் நமக்கு நம்மளே மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்கிட்டாதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது தேவை. மோட்டிவேஷன் கான்செப்ட். ஸோ ஹவு டு கெட் சக்சஸ் இன் யுவர் லைஃப். மோட்டிவேஷன் கான்செப்ட், motivations and performance, theories of motivation, approaches for improving motivation, pay and job performance, quality of work info, life, moral building. Life of motivation. நம்ம லைஃப்ல டிஃப்ரெண்ட் மோட்டிவேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். மோட்டிவேஷன்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரினிக் மோட்டிவேஷன், இன்ட்ரினிக் மோட்டிவேஷன், இன்ட்ரிஜெக்ட் மோட்டிவேஷன், ஐடென்டிஃபைட் மோட்டிவேஷன். Motivations achieve your aim, like goal, idea, attitude, success, performance, support. Motivations yourself. Don't relax when everything is okay, and you will stay strong in this
something changed. You must feel yourself every minute of your life. எல்லா டைம்லயும் வந்து நமக்கு நம்மளே மோட்டிவேஷனா இருந்தா மட்டும்தான் சக்சஸ் பண்ண முடியும். Then your weakness becomes your strength. உங்களோட பலவீனம் தான் உங்களோட பலமா இருக்கும். Life is changeable. Never complain about having tough times. Be ready for everything. Thank you everyone. Good morning everyone. I'm going to present topic is motivation. Motivation வந்துட்டு நம்மளோட வந்துட்டு எல்லாருமே என்னதான் நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணாலும் நமக்கு சுயமா மோட்டிவேட் ஆகணும் அப்படின்னு வந்துட்டு கண்டிப்பா தோணும். இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, conducting any form of work, business, study, travel, behavior, a kind of motivation is needed. இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒர்க்குள்ள போறோம்னா அங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா நமக்கு வந்துட்டு பிசினஸ் விதமா நம்மள வந்துட்டு நமக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸ்டடி, டிராவல், பிஹேவியர், இதெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ரொம்ப முக்கியமான கேட்டகரி. ஃபேக்டர் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் குட் பி நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ். ரெண்டு இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு நல்ல விதமாவும் கத்துக்கலாம், கெட்ட விதமாவும் கத்துக்கலாம். சம்டைம்ஸ் த குட் மோட்டிவேஷன் சடன்லி அப்பியர் எ டிமோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர். இப்போ வந்து நம்ம என்னதான் நல்லது பண்ணாலும், நல்லதா நம்ம வந்துட்டு காமிச்சாலும் அது வந்துட்டு சில பேர் கண்ணோட்டத்துல வந்துட்டு தப்பானதா தெரியும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு the person pick up good habit and bad habit from the surroundings. எல்லா குழந்தைங்களாவும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்துட்டு என்னெல்லாம் எப்படி கத்துப்போம்னா நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கள பார்த்து தான் நம்ம கத்துப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the story of two brothers, if we analyze, we could see the one boy was motivated from the surrounding where his father was drunken. இதுல வந்துட்டு ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க. அதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிரதர் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு சரௌண்டிங்ஸ் பார்த்து தான் அவங்க வந்துட்டு மோட்டிவேட்டா இருக்காங்க. அண்ட் அவங்க அப்பா வந்துட்டு ஒரு ட்ரங்கார்ட், அவங்க வந்துட்டு நிறைய கெட்ட பழக்கம்லாம் இருக்கு. அதுவும் மீறி அவங்க வந்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து பாசிட்டிவாவும் சரௌண்டிங் இருந்து நல்ல விதமாவும் கத்துக்கிட்டு தான் அவங்க ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனா இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரதர் decided to follow the father's behavior. அவங்க வந்துட்டு father's behaviorனா அவங்களோட கெட்ட பழக்கம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்துட்டு ட்ரங்கார்ட், அந்த மாதிரி ராங்கான ஒரு பிஹேவியர்லாம் வந்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாங்க. அதர் பாய் டிசைடட் டு ஃபாலோ த ஆப்போனன்ட். இவங்க வந்துட்டு செகண்ட் பாய் என்னன்னா அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பாய் வந்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து பாசிட்டிவாவும் அவங்க சரௌண்டிங் கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. So he can achieve a lot in their business. So the boy who adopted good behavior became a great businessman and also a happy family and was being respected by the society. நல்ல விதமா கத்துக்கிட்ட அந்த பிரதர் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சொசைட்டில வந்து நல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க. பட் the boy who followed the father's behavior ruined his life. அவங்களே வந்துட்டு அவங்களோட லைஃபை வந்து கெடுத்துக்கிட்டாங்க. யாருன்னா செகண்ட் பிரதர். A person should always pick up good things from the surroundings. எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம என்னதான் நம்ம சுத்தி இருக்கிறது கெட்டதா இருந்தாலும் நம்ம நல்ல விதமா மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். So he will be motivated positively and will lead a successful life. If bad habits are formed, negative motivation will lead to unsuccessful life. ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான நமக்கு வந்துட்டு மோட்டிவேஷன் நமக்குள்ள இருக்குன்னா நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா சக்சஸா போகலாம் நம்ம லைஃப்ல. ஆனா நமக்கு வந்து நமக்குள்ள பேட் ஹேபிட், நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் நம்மளால வந்துட்டு என்னைக்குமே நம்மளோட லைஃபும் நம்மளோட கோலும் வந்துட்டு என்னைக்குமே சக்சஸா அச்சீவ் பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ மேம். Good morning to everyone. I talk about good success. சக்சஸ்னா என்ன? பேர் வெற்றின்றது நம்மளை தேடி வரும். நான் ஒரு 1 மினிட்ண்ணா தெரியுமா? வெற்றின்றது நம்மளை தேடி வராது, நாம தான் வெற்றியை தேடி போகணும். வெற்றின்றது ஒரு பயணமா நிக்க, அது தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். செகண்ட் இது வந்து ஹவு டு சக்சஸ், அதாவது வெற்றின்றது எப்படி இருக்கணும், இப்படித்தான் இருக்கணும். உங்களுக்கான ஒரு கோலை உங்களுக்கான ஒரு கோலை வச்சுக்கிறணும். அதுல வர பிரச்சனை தடையெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறணும். கிளியர் பாசிட்டிவ் மைண்ட் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கான மைண்ட்ல ஏற்படுற பிரச்சனைகளை நீங்களே சமாளிச்சுக்கிறணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டான பாதையில போகணும்.
அடுத்து இந்த உலகத்தை பார்த்து உன்னால வெல்ல முடியும் என்பதை சொல்லிட்டே இருக்கணும். அடுத்து வந்து மூணாவது ஸ்லைட்ல மேம் ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். மூணாவது ஒரு குட்டி கதை. நம்ம எல்லாத்துக்கும் வேர்ல்டுலே ஃபேமஸான மிஸ்டர் பீன் கதையை பத்தி சொல்ல போறேன். மிஸ்டர் பீன் என்பவர் வந்து பேசிக்கா ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்காரு. அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அவரை படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. படிச்சு நம்ம பையன் நம்ம நல்ல ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனா அவருக்கு படிப்புல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. அவர் வந்து டெலிவிஷன் சினிமால எல்லாம் நடிச்சு பெரிய ஆளாகணும் தான் அவருக்கு ஆசை. உடனே வந்து டெலிவிஷன்ல முத நடிக்க போறாரு. டெலிவிஷன்ல முத நடிக்க போறப்ப அங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி தராங்க. அவர் பேசுறதுக்கு டயலாக் எழுதி தராங்க. உடனே வந்து அவருக்கு வந்து திக்குவாயி பேச அப்பப்ப திணறுவாருனால அதெல்லாம் அவர் பார்க்காம ஓரளவுக்கு பேசி முடிச்சிட்டாரு. ஆனா அங்க இருக்கவங்க அதெல்லாம் அவர் ட்ரை பண்ணதை வந்து பாராட்டாம அவமானப்படுத்தி அமைச்சிட்டாங்க. உடனே வந்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு பிறப்பிலை இப்படி அப்படிலாம் நினைச்சு அவர் வருத்தப்படலை. உடனே வந்து அங்க ஸ்மைல் பண்ணிட்டு சிரிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டாரு. உடனே வந்து அதை ஒரு அவமானமா நினைக்காம அது ஒரு முயற்சியா நினைச்சுக்கிட்டு தொடர்ந்து ஸ்கிரிப்டா பண்ணிட்டே இருந்தாரு. ஆனா எல்லாருமே அவர் அவமானப்பட்டதான் செஞ்சாங்க. யாருமே அவருக்கு வந்து வாய்ப்பு தரல. உடனே வந்து இவர் யோசிக்கிறாரு, எதுக்கு நம்மளே மிஸ்டர் பீன்ன்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை ரெடி பண்ணி பண்ணக்கூடாதுன்னு என்று யோசிச்சு மிஸ்டர் பீன்ன்ற கதாபாத்திரத்தை ரெடி பண்றாரு. வேர்ல்டு தன்னோட வாய் எக்ஸ்பிரஷனு பேச முடியாம டயலாக் பேசி இப்ப வேர்ல்டவே சிரிக்க வச்சுட்டு இருக்காரு. யார் அவரை பேச முடியாதுன்னு சொன்னாங்களோ இப்ப அவங்களே கஷ்டப்படுறப்ப அவரோட ஷோவை போட்டு பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சக்சஸ் ஆனவங்க எப்பயுமே 2 விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்மைலு, இன்னொன்று வந்து சைலண்ட்டு. ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடலாம். சைலண்டா இருந்தோம்னா பிரச்சனை வராம தடுக்கலாம். அமேசிங். உண்மையாவே நல்லா இருந்துச்சு. சின்னதாக இருந்துச்சு பட் நல்லா கருத்தாக இருந்துச்சு. Alright. Good morning to everyone. My name is Sai Jashwant. I'm telling about the topic about success. Success is an achievement with an attitude. What is success? Success has different meaning for each of us. For everyone, it could be a general sense of happiness, or another might be think of success as meaning making a lot of money and accumulating wealth. But actual success means accomplishment of desired wish. I am narrating a small story about desire. A young man asked Socrates what is the secret of success. So Socrates told the young man to meet him near the river the next day morning. Socrates asked the young man to walk him towards the river when the water got up to their neck. Socrates took the young man by surprise and dragged him into the water. The boy struggled to get out, but the Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. The Socrates pulled him head out of the water, and the first thing the young man did was the gasp and take the breath air. Socrates asked, what do you want the most when you were there? The boy replied that I want air. Socrates said that is the secret to success. When you want to success as badly as you wanted the air, then you will get it. There is no secret of success. It means the burning desire is the straight point of accomplishment. Just like a small fire cannot give much heat, and weak desire and cannot be great results. Good. Thank you, ma'am. Seriously, it was amazing. Good one. குட் மார்னிங் டு ஆல். நான் வந்து இப்போ என்ன ப்ரெசென்ட் பண்றேன் யூ மேம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்றேன் மேம். பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். ஸ்டார்ட். I am going to talk about motivation. மேம் இது பண்ணுங்க மேம். ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மேம். A 24-year-old boy seeing out from train window shouted, "Dad, look, the trees are going behind." ஒரு பையனும் அப்பாவும் ட்ரெயின்ல போய்கிட்டு இருக்காங்க மேம். ஜன்னல் வழியா உட்காந்து அவங்க வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு வர்றாங்க. அதுக்கு பக்கத்துல உட்காந்து அருகில ஒரு நியர்பைல ஒரு யங் கப்பிள்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த பையனுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது மேம். அந்த பையனை பார்த்து அவனுக்கு அப்பதான் அந்த 20 இயர்ஸ்ல வந்து அவனுக்கு அந்த 24 வயசுல தான் அவனுக்கு கண்ணு தெரியும். அவன் பிறந்ததுல இருந்து அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது மேம். அப்போதான் அவனுக்கு கண்ணு தெரியும். அப்போ வந்து அவங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்க யங் கப்பிள்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவனோட பிஹேவியர் சரியில்லை, இவனை நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு அவங்க அப்பாட்ட சொல்லுவாங்க. அந்த யங் கப்பிள் வந்து அவங்க அப்பாட்ட சொல்லுவாங்க மேம். அப்ப அவங்க அப்பா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என் பையனுக்கு வந்து
இப்பதான் கண்ணு தெரிஞ்சிருக்கு, அதனாலதான் அவனுடைய பிஹேவியர் வந்து கொஞ்சம் சரியில்லை, இப்பதான் நான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்லுவாங்க. ஒரு என்னதான் சைல்ட்ஹுட்டா இருந்தாலும் அவனை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம மோட்டிவேஷன் தான் பண்ணணும், அப்பதான் அவனோட இது முன்னேறலாம் அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்றாங்க மேம். அவன் எந்த யாரோட மூஞ்சி வெளி தோற்றத்தை வச்சு அவங்கள வந்து எடை போட்டக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரே ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் மேம். சொல்லுங்க சொல்லுங்க, கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். ஒரு பொண்ணு வந்து ரெஸ்ட் ரூம்ல ரொம்ப நாள் வாழ்ந்திருக்காங்க மேம். அவங்க அம்மா அப்பா அந்த பொண்ணு 3 பேர் தான் அந்த ரெஸ்ட் ரூம்ல வாழ்ந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரொம்ப ஆர்வம். அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா சொல்றாங்க, அவளை வந்து நம்ம ரெஸ்ட் ரூம்ல தான் இருக்கோம், நீ வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் விளையாட போக கூடாதுன்னு டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம மோட்டிவேஷன் பண்றாங்க. நீ இந்த மாதிரி வெளியில போயிட்டு நல்லா உன்னுடைய திறமையெல்லாம் வெளிப்படுத்து, அப்பதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மோட்டிவேஷன் பண்றாங்க மேம், டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம. அவங்களும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கொக்கோல வந்து வின் பண்ணி, இவங்க அம்மா அப்பா மோட்டிவேஷன் பண்ணதுனாலதான் அவங்க கொக்கோல வின் பண்ணி ஒரு அவார்டு, ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க மேம். ரெஸ்ட் ரூம்ல இருந்து அவங்களாலே ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்க முடிஞ்ச அவங்க அம்மா அப்பா மோட்டிவேஷனால அவங்க வந்து ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க மேம். அவ்வளவுதான், தட்ஸ் ஆல் மேம். குட், வெரி குட். Good morning, everyone. My topic is self-esteem. Self-esteem is a use we feel about ourselves. நம்மளை பத்தி வந்து உணர்ந்துக்கிறதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் எஸ்டீம். நம்மளோட மதிப்பை வந்து நம்ம உணர்ந்துக்கணும், அதுதான் செல்ஃப் எஸ்டீம். செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு, நம்மளோட லைஃபோட சக்சஸ்ஃபுல் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. நம்மளோட மதிப்பு வந்து யாரால ரொம்ப குறைச்சிடப்படுதோ, நீ எதுக்குமே ஆக மாட்ட, நீ உன்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்மளோட மதிப்பை உணர்ந்துக்கிறது மூலமா கண்டிப்பா வாழ்க்கையில வந்து நம்ம சக்சஸ் பண்ண முடியும். How to build self-esteem? ஹலோ ஹலோ மேம், கேக்குதா? கேக்குது, சொல்லுங்க மேம். இது வரைக்கும் கேட்டுச்சா இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணணுமா மேம்? இல்ல, அடுத்தவங்கள வந்து குறை பண்றது அது சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே மதிப்பு விடுறது. அடுத்தவங்க வந்து நம்ம வந்து குறைவா மதிப்பிடுவாங்க, இது நீ எதுக்குமே ஆக மாட்ட அப்படின்னு. அப்ப வந்து நம்மளோட மதிப்பை நம்ம தான் உயர்வா எண்ணிக்கணும். அதுதான் ஹை செல்ஃப் எஸ்டீம். வந்து ஹை செல்ஃப் எஸ்டீம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டாக்கிங் அபவுட் நியூ ஐடியாஸ், நிறைய ஐடியாஸ் பத்தி பேசுவாங்க, கான்பிடென்ட்டா இருப்பாங்க, செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க, ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவே புவர் செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து டாக்கிங் அபவுட் பீப்புள், மத்தவங்களை பத்தியே பேசுவாங்க, கன்ஃபியூஸா இருப்பாங்க, செல்ஃபிஷா இருப்பாங்க, அப்புறம் ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. டிஸ்கஸ் பண்றது வேற, ஆர்கியூ பண்றது வேற. ஸோ அப்புறம் வந்து நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீம் எப்படி பில்ட் பண்ணிக்கணும்னா, நம்ம ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஆக்டிவிட்டியில வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அப்புறம் நம்மளோட விருப்பம், கிரியேட் வில்லிங்னஸ், செல்ஃப் வில்லிங்னஸோட நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து ஈடுபடணும். பில்ட் ஆப்டிமிஸ்டிக் ஆட்டிடியூடு, ஒரு மூட நம்பிக்கை மாதிரி இல்லாம நம்ம ஒரு நல்ல ரியாலிட்டியா இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆட்டிடியூட நம்ம கரெக்டா இருக்கணும். இம்ப்ரூவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ரிஸ்க் டேக்லி அபிலிட்டி, ஒரு ரிஸ்க் டேக்லி அபிலிட்டியான ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணும் போதுதான் நம்ம எதிர்கொள்ற அந்த சேலஞ்சஸ் மூலமா நம்ம வந்து வெளிப்படையா ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம வந்து தெரியப்படுவோம் மற்றவங்களால. அப்புறம் இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்கானதா இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரகிளிங்கான இந்த உலகத்துக்குள்ளதான் நம்ம ஒரு சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்றது மூலமா நம்மளோட மதிப்பை நம்ம வந்து உணர்ந்துகிட்டு நமக்கு என்ன முடியுமோ அதை நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டா நம்ம வந்து லைஃப்ல சக்சஸ் ஆக முடியும். ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு பெக்கர் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எப்பவுமே பிச்சை எடுப்பாங்க. அப்போ வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பர்சன் வந்து $1 பிச்சை போட்டுட்டு போறாங்க. ஆனா அந்த பெக்கர் பக்கத்துல வந்து ஒரு பவுல்ல வந்து பென்சில்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு அவங்க பிச்சை பவுல்ல காசு மட்டும் போட்டு போயிட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு. அப்புறம் ட்ரெயின் ஏற போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் அவங்க தோணுச்சு மறுபடியும் பெக்கர் கிட்ட வந்துட்டு, இந்த பவுல்ல இருக்க பென்சில் வந்து பிரைஸ்டு, இது வந்து வேல்யூ, இதை வச்சு நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேன கூட ஆகலாம், ஸோ அதனால நான் காசு போட்டேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போனவர் வந்துட்டு பென்சிலை எடுத்துட்டு போனார். அப்பதான் அந்த பெக்கருக்கு வந்து தன்னோட மதிப்பு வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நம்மளால இப்படி பென்சிலை வித்து நம்மளால காசு கூட பண்ண முடியுமா, அப்போ நம்ம மணி ஏர்ன் பண்ணி நம்ம சக்சஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு. அவங்களோட மதிப்பை அவங்க வந்து உணர்ந்ததால ஆஃப்டர் 6 months அவங்க அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பர்சன் வந்து ஒரு பிசினஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து கலந்துக்க போறாங்க. அங்க வந்து இந்த பெக்கர் கோட் ஷூட்டோட நிக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய அந்த பிசினஸ் கான்ஃபரன்ஸே இவர் எடுத்து நடத்துறதா தான் இருந்துச்சு. ஸோ அவர் வந்து தன்னோட மதிப்பை வந்து
பெகரா இருக்கும்போது நினைச்சதை விட அவர் சொன்ன வார்த்தையில அப்ப இது பிரைஸ் அப்ப நம்மளும் நம்ம வந்து வேல்யூவான பர்சன் தான், தேவையில்லாம நம்மளோட வீணாக்கிட்டு நம்ம பெக் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு உணர்ந்துட்டு பிசினஸ் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து லைஃப்ல சக்சஸ் ஆயிட்டாங்க. ஸோ நம்மளோட மைண்டுக்குள்ள வந்து நிறைய lots of skills வந்து hidden ஆயிருக்கு. when we analyze and knowing ourselves and think high value, we should utilize the way of successful life. நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பா நம்மளோட லைஃப் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக்கலாம். you can do it. thank you ma'am. Nice. குட் மார்னிங் மேம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நான் எடுத்துருக்க டாபிக் வந்து மோட்டிவேஷன். மோட்டிவேஷன்ன்றது நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்காக அடுத்தவங்களை நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணணுன்றது அவசியம் இல்லை. நம்மளே மோட்டிவேட் சில டைம் பண்ணிக்க முடியும். அது நம்மள ரியல் அது நம்மளா கோலை செட் பண்றதுக்காக நம்மள அறிஞ்சே மோட்டிவேட் பண்றது மட்டும் மோட்டிவேஷன் கிடையாது. நம்மள அறியாம சில விஷயங்களை தப்பு பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஆட்டிடியூட மாத்திக்கிறதுக்கு பேரும் மோட்டிவேஷன் தான். அதை பத்தி தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன். இது மூலமா ஒரு கதை என்னன்னா, ஒரு பொண்ணு ஏர்போர்ட்ல ஃபிளைட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம் ஃபிளைட் டிலே ஆகுதுன்னு சொல்றதுனால விஐபி ரூம்ல அவங்க வந்து ரெஸ்ட் பண்ண போயிருக்காங்க. அப்போ வந்து அவங்க ஒரு டைம செலவு பண்றதுக்காக ஒரு புக்கும் ஒரு குக்கியும் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க. அந்த டைம் பார்த்து அவருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு பக்கத்துல ஒரு சீட்ல ஒரு எடுத்து சாப்பிடவும் இவங்களுக்கு பயங்கரமா கோவம் வருது. ஆனா அத அவங்க வெளிக்காட்ட மாட்டாங்க. சரி ஓகே ஒரு குக்கீஸ் தானே போயிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி அமைதியா இருந்துடுறாங்க. இப்படியே அவர் தொடர்ந்து அவங்க குக்கீஸை எடுத்துட்டே இருக்கும்போது லாஸ்டா ஒரு குக்கீஸ் இருக்கும்போது ஆக்சுவலா இந்த குக்கீஸ் இந்த பொண்ணுக்கு போக வேண்டியது. ஆனா அந்த சார் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஆளுக்கு பாதியா டிவைட் பண்ணிடுறாங்க. இதனால அந்த பொண்ணு செம்மையா கடுப்பாயி அவங்கள பயங்கரமா திட்டிட்டு அந்த இடத்துல செம்ம கோவத்தோட தன்னோட ஃபிளைட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. ஃபிளைட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க சீட்ல உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னோட கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஹேண்ட்பேக்ல பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அவங்களோட குக்கீஸ் உள்ள இருந்திருக்கு. சோ அவங்க சாப்பிட்டது அந்த சாரோட குக்கீஸ். இது என்னன்னா இவங்க அறியாம அவரோட குக்கீஸை சாப்பிட்டுட்டு அவருக்கே திட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. இது மூலமா இவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சான்ஸ் கூட கிடைக்கல. சார் நான் என்னோட குக்கீஸ் நினைச்சுதான் திட்டினேன் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சான்ஸ் கிடைக்கல. இந்த இடத்துல இவங்களோட கேரக்டர் வந்து டவுன் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் இது மூலமா அவங்க வந்து மோட்டிவேட் ஆயிருப்பாங்க. இனிமே நம்ம குக்கீஸ் எடுத்தா கூட நம்மளோட திங்ஸ் எடுத்தா கூட நம்ம இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது. இது மூலமா எவ்வளவு ஆபத்து. ஒரு 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 எந்த தப்பும் செய்யாத ஒருத்தரை திட்டேனேன்ட்டு ஒரு உறுத்தல் இருந்துட்டே இருக்கும். சோ இது அது எப்படி சொல்ற இந்த மூலமா கூட நாமளே நம்ம ஆட்டிடியூட மாத்திக்க முடியும். நிறைய விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் தப்பு பண்ணி அது நம்ம பண்ணதான் தப்புன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த மாதிரி நம்மளே நிறைய விஷயங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும். சோ நம்ம எந்த விஷயம் 4 விஷயம் கொடுத்தா மட்டும் திரும்ப வராது. ஒண்ணு டைம் போச்சுன்னா நமக்கு திரும்ப கிடைக்காது. அதே மாதிரி ஒரு கல்லை தூக்கி எறிஞ்சிட்டோம்னா அது நமக்கு திரும்ப கிடைக்காது. வார்த்தைகளை கொட்டிட்டாலும் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வாய்ப்பு கிடைக்காது. அதே மாதிரி நம்ம கேரக்டர் சரி பண்ணிக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்காது. சோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ற மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்கங்க. இல்லைன்னா இதே மாதிரி நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது தப்பு பண்ணி ரியலைஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதை ஒரு மோட்டிவேஷனா எடுத்துட்டு உங்க கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மேம். குட் ஒன். ஸ்டார்ட். Good morning to everyone. I am going to present the topic subconscious mind and habits. Subconscious mind is a part of our mind, ma'am. Subconscious mind வந்துட்டு நம்ம மைண்ட்ல ஒரு பார்ட் தான். அது வந்து நம்மளோட அவேர்னஸ் இல்லாமலே அது ஆக்டிவ் ஆகும். நம்மளோட கண்ட்ரோல் வந்து இருக்காது. கான்சியஸ் மைண்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்துட்டு லாங் டேர்ம் மெமரிஸ், ஹேபிட்ஸ் அது எல்லாமே சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் இருக்கும். அப்புறம் மேம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்துட்டு ஒரு லைக் அ கார்டன் மாதிரி. அதுல நம்ம வந்துட்டு குட் பிளானட் அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணோம்னா நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும். அதுல நம்ம பேட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஏத்திட்டோம்னா அது நம்மளோட கேரக்டரும் அதை வச்சுதான் இதாகும். அப்புறம்
நம்மளோட மைண்ட்ல வந்துட்டு 10% தான் கான்சியஸ் மைண்ட் ஒர்க் பண்ணுது. அது அப்புறம் 90% ரிமைனிங் 90% வந்துட்டு சப்கான்சியஸ் மைண்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஹேபிட்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் பிஹேவியர் இஸ் ஹேபிட். நம்மளோட பிஹேவியர் தான் ஹேபிட்டா மாறுது. நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே சம் ஆஃப் டோட்டல் சம் ஆஃப் ஹேபிட்ஸ் தான் ஒரு பர்சனோட இது கேரக்டரை இது பண்ணுது. நம்ம குட் ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து குட் கேரக்டர் அப்படின்னு பாசிட்டிவான ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணோம்னா நம்ம பாசிட்டிவ் கேரக்டரா இருப்போம். நெகட்டிவான இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டா நெகட்டிவ் கேரக்டரா தான் இருக்க முடியும். ஸோ அதனால பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பில்ட் பண்ணணும். அப்புறம் பேட் ஹேபிட் இருந்தா அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். சேஞ்ச் த ஹேபிட் வந்துட்டு நம்ம லைஃபையும் சேஞ்ச் பண்ணிடும். தேங்க்யூ மேம். I am Jagdishwari. My topic is looking for the gold. நான் ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கிறேன் மேம். இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் இந்த 20th செஞ்சுரியில கோல்டுலாம் ரொம்ப விலை உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்துட்டு எல்லாரும் அந்த 20th செஞ்சுரி மக்கள் எல்லாரும் போய் தங்கத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போறாங்க. எடுத்து தங்கம் வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்தது. அதை எடுத்து நிறைய பேர் வந்து கோடீஸ்வரரா கூட ஆனாங்க. திரும்ப தங்கத்தை வந்து எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதுவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அது இப்பவும் இந்த காலத்துக்கும் தங்கம் வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்ததா இருக்கு. இது ரொம்ப மதிப்புள்ள பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதை நல்லபடியா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ரிலேட்டடா நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன். இப்ப வந்து ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு 3 அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 அண்ணன் தம்பியும் ஒரு மாம்பழ வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்துட்டு வெளியில போகும்போது அவங்க ஊரு மரத்தடியில வந்துட்டு ஒரு முனிவர் இருக்காரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு அந்த முதல் அண்ணா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா வந்து கேக்குறாங்க, இது மாதிரி மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு போய் அங்க கொடுத்து, அந்த 3 அண்ணாவும் மாம்பழ வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா வந்து என்ன பண்றாங்க, மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு முனிவர் கிட்ட கொடுத்து இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு முனிவர் கிட்ட வரம் கேக்குறாங்க. முனிவர் சொல்றாரு, உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு அவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா சொல்றாரு, எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல மாட்டு மந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவர் சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்ட உடனே வீட்டுல அதே மாதிரி மாட்டு மந்தை எல்லாம் இருந்துச்சு. அதை வச்சு அவர் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு. இன்னொரு நாள் 2வது அண்ணா போறாங்க. அவரும் மாம்பழத்தை எடுத்து கொடுத்து நல்லா மரியாதையா வணங்கினார் முனிவரை. அதுக்கு முனிவர் வந்துட்டு இவன் நல்லா மரியாதையா இது பண்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவர் என்ன பண்ணாரு, உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு சொல்லுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த செகண்ட் அண்ணா வந்து சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு வந்து என்கிட்ட ஒரு பட்டு போன நிலம் இருக்கு, அதை வந்துட்டு செழிப்பா மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே போல முனிவர் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செழிப்பா மாத்திட்டாரு. 3வது அண்ணா வந்து என்ன பண்றாங்க, முனிவர் கிட்ட போயிட்டு அவருக்கு எல்லா வேலையும் கூட இருந்து ஒத்த செய்ய பண்றாரு. எல்லா வேலையும் பண்ண உடனே அந்த முனிவர் வந்து உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டாரு. முனிவர் வந்து சொல்ற அந்த 3rd அண்ணா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு ஒரு துணை வேணும், எனக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு முனிவர் வந்து ஓகே சொல்லிட்டாரு. சொன்னோடனே வீட்டுக்கு போனோடனே ஒரு பெண், அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பெண் இருந்தா. சரி அதுக்கப்புறமா 3 அண்ணனும் நல்லா உயர்ந்து தங்கெல்லாம் வச்சிருக்கிற நிலைமைக்கு ஆயிட்டாங்க. முனிவர் என்ன பண்ணாரு, யாத்திரைக்காக வெளிநாட்டுக்கு போனாரு. போயிட்டு திரும்ப ஊருக்கு வந்தாரு. வரப்ப இந்த 3 அண்ணன் தம்பியும் முனிவரோட ஞாபகத்துக்கு வந்தாங்க. இந்த 3 பேர் எப்படி இருக்காங்க, நம்ம வரம்லாம் கொடுத்தோமே எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்க போறாரு. போய் பார்க்க போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா வீட்டுக்கு போறாரு. ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா வீட்டுக்கு போகும்போது முனிவர் தன்னோட உருவத்தை ஒரு மாத்திக்கிட்டாரு. மாத்திக்கிட்டப்ப போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா வீட்டுக்கு கேக்குறாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம்
பிச்சைக்கார வேஷத்துல போயிட்டு கேட்கறாரு, எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு. அதுக்கு அந்த முதல் அண்ணா வந்து என்ன சொல்றாரு, என்னை பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது, காலையங்காட்டி எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு. திட்டின உடனே முனிவர் கோபப்பட்டு அவரோட உண்மையான உருவத்தை காட்டின உடனே, முனிவர் நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் அண்ணா வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு. உடனே உன்னோட சுயரூபம் தெரியாம நான் உனக்கு வரத்தை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவர் தந்த செல்வத்தை எல்லாத்தையும் பறிச்சுக்கிட்டாரு. திரும்ப அந்த செகண்ட் அண்ணா கிட்ட போறாரு முனிவர், அதே பிச்சைக்கார வேஷத்தோட போகும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுங்கன்னு திரும்ப அந்த செகண்ட் அண்ணா கிட்டையும் கேட்கிறாரு. கேட்கும்போது அந்த செகண்ட் அண்ணா என்ன சொல்றாருன்னா, எங்க வீட்டுல என்ன அன்னதானம் போடுறோன்னு எழுதி வச்சிருக்கோமா, தினைக்கு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு. திரும்ப முனிவர் அவரோட சுயரூபத்தை காட்டின உடனே முனிவர் நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஆச்சரியப்படுறாரு. பட்டோடனே அவர்கிட்டயும் அவரோட செல்வத்தை பறிச்சுக்கிட்ட உடனே இப்ப 2 பேரும் பழைய நிலைமையில தான் இருக்காங்க. ஏழையா இருக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ணாவும் செகண்ட் அண்ணாவும் அந்த பழைய நிலைமையில இருக்காங்க. இப்ப மூணாவது அண்ணா கிட்ட போனாங்க. போயிட்டு இந்த மாதிரி என்னன்னு கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப குளிருது, கொஞ்சம் இடம் தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணாவது அண்ணா கிட்ட கேட்கறாரு. கேட்ட உடனே இந்த மூணாவது அண்ணா என்ன பண்றாருன்னா, சரி உள்ள வாங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு அவருக்கு சாப்பாடு எல்லாத்தையும் தராரு. தந்த உடனே முனிவர் வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க 2 பேரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணாரு. பண்ணிட்டு தன்னோட சுய உருவத்தை காட்டினாரு அந்த மூணாவது அண்ணா கிட்ட. அவர் வந்துட்டு முனிவர் நீங்க எப்படி இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாரு. நான் உங்களை பார்க்கதான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவர் சொன்னார். 3 பேர்லயே இவன் மட்டும்தான் வாழ்க்கைக்கு தந்த வரத்தை நல்லா யூஸ் பண்ணான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே உங்க 2 பேருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தம்பதியை வாழ்த்துறாரு. அதே போல அவர் நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போறாரு. போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம ஊர் மரத்துக்கு அடியில போயிட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. அங்க போய் பார்த்த உடனே 3 பானை நிறைய வெறும் தங்கமா இருக்கு. அந்த தங்கத்தை எடுத்துட்டு அந்த மூணாவது நான் நினைக்கிறாங்க எல்லாம் இந்த ஹலோ கேக்குதா மேம்? இதுல வந்து கேட்கலப்பா, அதனாலதான். சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த 3 பார்ட் நிறைய இருந்த தங்கத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு இதை நம்ம சரியா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிக்கிறாங்க 2 பேரும். ஏழைகள் எல்லாருக்கும் அந்த தங்கத்தை கொடுத்து கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலைமைக்கு ஆக்குறாங்க. அதாவது இந்த தங்கம்ன்றது இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த தங்கம்ன்றது ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு பொருள். அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எந்த டைமுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தான் பார்த்து கரெக்டா பண்ணணும். அவ்வளவுதான் மேம். நைஸ், சூப்பர், நல்லா இருந்துச்சு. Good morning to everyone. I'm going to talk about success. First of all, success and failure always come together in life. வாழ்க்கையில வந்து வெற்றியும் தோல்வியும் எப்போதும் கலந்து வரும். தோல்வியை தவிர்க்க முடியாதது என்று தெரியாதவர்கள் வெற்றி எப்போதுமே வெற்றி பெறுவாங்க. வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு சில வழிகள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது மூலமா நமக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி பெறுது அப்படின்னு பார்க்கறத விட வாழ்க்கையில எப்படி தோல்வி பெறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில எப்போதுமே ஒரு நல்ல நிலைமையில இருக்கலாம். ஏன்னா வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி பெற்றோம்னா நம்ம எல்லாத்துலயுமே நம்ம வின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடும். வாழ்க்கையில வந்து தோல்வி பெற்றோம்னா நம்ம இதுல தோத்துட்டோம், அடுத்து நம்ம நல்லா டைப் பண்ணணும், அப்பதான் நம்ம வந்து வின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும். தேர்ட் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய உறவுகளை ஏற்படுத்திக்கணும். அப்படி ஏற்படுத்திட்டா நம்ம வின் பண்ணும் போது நம்ம கூட எப்போதுமே துணையா இருப்பாங்க. அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து வாழ்க்கையில வந்து நிறைய ரிஸ்க் எடுத்தா மட்டுமே ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போக முடியும். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து பணம் நமக்கு எப்படி வருது, எதன் மூலியமா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போய் நம்மளால இருக்க முடியும்.
Good. Okay, ma'am. Um, Hi everyone. I want to talk about keep your eyes up on the goal. இதுதான் என்னோட டாபிக். இந்த டாபிக்ல நான் சொல்றது என்னன்னா, ஃப்ளோரன்ஸ் சாட்விக் அப்படின்ற ஒரு பெண். அந்த பெண் வந்து ஸ்விம்மர். அந்த ஸ்விம்மர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டலினா சேனல் அப்படின்ற சேனல்ல இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் உமனா ஸ்விம் பண்றாங்க. இவங்க பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நடு கடல்ல ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டென்ஸ் ஃபாக், போன் சில்லிங் கோல்டு, ஷார்க்ஸ் இது எல்லாமே மீறி இதை எல்லாத்தையுமே தாண்டி தான் அவங்க போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. இது தாண்டி அந்த அவங்க எண்டுக்கு போகணும், அவங்களோட கோல்ஸ் வந்து எண்டுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு அது ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்க ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மிடில்ல அதை பார்க்கும்போது எண்டை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல மேம். எண்டு வந்து அவங்களுக்கு தெரியல, ஒரு ரொம்ப தூரம் இருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிவ் அப் பண்ணிட்டாங்க. விட்டாங்க, முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிவ் அப் பண்ணிட்டாங்க மேம். ஆனா அவங்க பார்த்த அந்த எண்டு கடற்கரை வந்து ஹாஃப் மைல்ஸ்ல தான் அந்த கடற்கரையே இருக்கு மேம். இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து எல்லாருமே மென்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உமனா ஃபர்ஸ்ட் உமன் இவங்க தான் அந்த ரெக்கார்ட்ஸை மறுபடியும் எகைன் ட்ரை பண்ணி இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது சொல்ல வர்றது சொல்லுங்க ராஜேஷ் கண்ணா. ராஜேஷ் கண்ணா, உங்களுக்கு கேக்குதா நான் பேசுறது? ஹலோ மேம், கேக்குதா மேம்? கேக்குது. நம்மளோட கோல்ஸ் வந்து எண்டு டைம் வரைக்குமே நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மேம். அதான் மேம் இதுல Good one. நம்ம இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு குட் மார்னிங் மேம். நவ் ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் கோல் செட்டிங்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு நினைக்கணும்னா அதுக்கான ஒரு பிளானிங் இருக்கணும். அதுல வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணும், ஒரு கோலை நம்ம வந்து பண்ணணும். வித்தவுட் கோல் நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த வேர்ட்ல எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு கோல்ஸ் இருக்கும். பட் பர்சன் டு பர்சன் அது வேரியஸ் ஆகும். நம்மளுடைய விருப்பங்களை வந்து அடைய நமக்கு வந்து கோல் இருந்தா மட்டுமே அந்த டெஸ்டினேஷனை நம்மளால அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கோல்ஸ் வந்து 3 டைப்ஸா இருக்கு. ஷார்ட் டேர்ம் கோல், மிட் டேர்ம் கோல், லாங் டேர்ம் கோல். ஷார்ட் டேர்ம் வந்து இட் வில் டேக் மந்த் ஆர் 1 year. மிட் டேர்ம் கோல் வந்து அப் டு 3 years ஆர் 4 years. லாங் டேர்ம் கோல்னா இட் வில் டேக் 6 or 7 years. அந்த கோலோட நம்ம வந்து எப்பவுமே கிளியரா இருக்கணும். அப்பதான் அதை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். நம்ம அதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாம எஃபோர்ட் போடாம ஒரு விஷயத்தை அடைய முடியும்னா நம்மளால கண்டிப்பா அடைய முடியவே முடியாது. அது மேல நம்மளுடைய கோல் மேல நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் when we start to focus, it will teach us more thing. It will help for us. நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணும் பொழுது நமக்கு டெடிகேஷன், டைரக்ஷன், டிட்டர்மினேஷன், டிசிப்ளின், டெட்லைன் இருந்தா நம்மளுடைய விருப்பங்களை வந்து வெற்றிகரமா அடைய முடியும். நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லவா மேம்? சொல்லுங்க. முன்னொரு காலத்துல வந்து ஒரு முனிவர் இருந்தாரு. அவர் வந்து ஒரு குருகுல பயிற்சி வச்சு அவங்களுடைய சீடர்களுக்கு வந்து கலைகள்லாம் கத்து கொடுத்தாரு. ஒரு நாள் வந்து நம்ம இவ்வளவு நாள் வந்து வித்தைகள்
எல்லாம் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோமே, நம்ம வந்து நம்மளுடைய சீடர்களை சோதிச்சு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர்களுடைய சீடர்களுக்கு வந்து பயிற்சி நிலையில இருந்து வெளியில கூட்டிட்டு போறாரு. அங்க போயிட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது அவர்களுடைய சீடர்களை அந்த முனிவர் நிக்க வச்சுட்டு, இங்க ஒரு பறவை இருக்கு, அந்த பறவை தான் உங்களுடைய டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த பறவைய வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய வில்லால அடிக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த முனிவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீடரை கூப்பிட்டு அங்க உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீடர் வந்து சொல்வாரு, அங்க வந்து நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கு, கிளை மரம் எல்லாம் இருக்கு அப்படி சொல்லுவாரு. ஸோ அப்புறம் வந்து அவரை வந்து நீ அந்த வில்ல வச்சுட்டு நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. ரெண்டாவது ஒரு சீடர் வருவாங்க, கூப்பிடுவாரு. அவர்கிட்ட அவர் வந்து சொல்லுவாங்க, உனக்கு அங்க என்ன தெரியுது? எனக்கு அங்க இருக்க பறவை மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அவர் வந்து சரி நீ போ அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப மூணாவது ஒரு சீடரை உனக்கு அங்க என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப எனக்கு வந்து அந்த பறவையோட கண்கள் மட்டும் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப வந்து அந்த முனிவர் ரொம்ப பெருமைப்படுவாரு. அவரை இப்படிதான் இருக்கணும். நம்மளுடைய கோல் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமே தவிர நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது, நமக்கு எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் அந்த தடைகள் எல்லாம் முறியடிச்சு நம்மளுடைய கோல் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம், நம்மளால கண்டிப்பா நம்மளுடைய இலக்கை அடைய முடியும். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோல் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணா நம்மளுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்ற முடியும். தேங்க்யூ மேம். குட், வெரி குட், நைஸ். இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு. Topic is motivation. Go and never stop. வந்து go never stop. எந்த ஒரு விஷயத்தை தொடங்கினாலும் நம்ம பாதியில அதை நிறுத்திடக்கூடாது, தொடர்ந்து இன்னும் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரி, ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன். அப்துல் கலாம் வந்து ராமேஸ்வரத்துல இருந்து வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓல சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ண. இவர் செய்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால அந்த லான்ச் அனுப்புனது வந்து நெக்ஸ்ட் ஏபிஜே அவருடைய ஹையர் ஆஃபீஸர் கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் செஞ்சது என்னுடைய உங்களோட இது செக் பண்ணுங்களேன், நீங்க உங்களோட நெட்வொர்க் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நான் வந்து விவசாயமே பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. சொல்லும் போது அதுக்கு வந்து அவரு ஹையர் ஆபீசர் வந்து ஏபிஜே கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சொன்னாரு, நான் வந்து என்னோட இதுல வச்சிருக்க இருக்கு மேம். மேம் உங்க வாய்ஸ் வரல மேம். இல்லப்பா, நான் உங்களோட இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரேக் பண்ணி கேக்குது. ஓ, டவர் இருக்கு மேம். சரி, ஓகே, பேசுங்க. ஓகே மேம். அப்புறம் வந்து அவர் வந்து லாஸ்டா அந்த ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணாரு. பண்ணும்போது வந்து அவர் பண்ணது வந்து சக்சஸ் ஆயிடுச்சு. சக்சஸ் ஆனதுனால அவர் ஹையர் ஆபீசர் வந்து இப்போ வந்து அவர் பாராட்டாரு, இந்த மாதிரி நீ பண்ண மோட்டிவேஷன் அந்த இதனால நீ வின் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவோம். டீச்சர் வந்து நீங்க வந்து மோட்டிவேட் பண்றதுனால நாங்க வந்து சக்சஸ் ஆகுறோம் மேம். சக்சஸ் ஆகுறதுனால எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதுவா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து நாங்க எந்த தப்பு பண்ணா கூட நீங்க வந்து அதை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறீங்க மேம். ஓகே மேம், அவ்வளவுதான். எனக்கு ரொம்ப பிரேக் பண்ணி கேக்குதுங்களா? இப்போ நான் ரெக்கார்டிங் பண்றேன்ல. Good morning ma'am. I'm going to take about success. Success is the part of the life. Success is the
success is very important too in our life. At the same time, failure is also very important. Success is depend upon the failure. Failure become to the success. The fact of your have achieved what you want, do well, and become famous and rich. First, you have to work hard, and we have to set the full mindset of the achievement, and we have to do the started and working hard to the for this success. Ma'am, scroll to second page, ma'am. Goal achievement, ma'am. Goal development. Okay, ma'am. Goal development. A goal development is an idea of the future or desired result that a person, group of people envision, plan to commit to achieve. People endeavor to reach goal within a finite time to setting deadline, ma'am. Ma'am, we have to set one goal and we have to target that goal and achieve, ma'am. Ma'am, we have to keep that goal in my mind, and we have to push in our wholehearted mind to achieve that goal, ma'am. Ma'am, scroll to next page. Aim, ma'am. Aim for success, ma'am. Yeah, it has this too. Ma'am, aim for success. Professional school aim for success. Professional school programs that education, motivate, entertainment student, help student avoid the risk, sexual and activity bullying. Ma'am, we have to sacrifice many things to achieve success, ma'am. First, we have to set a aim for success. We have to sacrifice plenty things, ma'am, and we have to learn more lesson about that more lesson about on the school life and the college life, ma'am. Ma'am, we have to avoid more things in our life, ma'am. Ma'am, that's it, ma'am. Ma'am, can I tell one story in shortly? Yeah. Ma'am, I'm going to tell in Tamil, ma'am. 3 frogs, ma'am. 3 frog வந்து இருக்கு, மேம். அந்த 3 frog வந்து ஒரு ஹில்ல வந்து கிளைம் பண்ணும் மேம். மலையை வந்து ஏறணும் மேம். 3 ஃப்ராக்ல வந்து ரேஸ் மாதிரி போறாங்க மேம். 3 ஃப்ராக் போகும்போது ஒரு ஃப்ராக் வந்து நடுவுல நிறைய பேர் பேச்சை கேட்டு இதுவாயிடும் மேம். ஒரு ஃப்ராக் வந்து மிஸ் ஆயிடுது. இந்த பக்கமா போனா ஈஸியா இருக்கும் வழின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு ஃப்ராக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக் வந்து அவுட் ஆயிடுது மேம். செகண்ட் ஃப்ராக் வந்து போகுது மேம். போகும்போது நடுவுல வந்து ஒருத்தர் வந்து இத பண்ணா இன்னும் ஈஸியா ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வழியில போய் அதுவும் ஏமாந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுது மேம். லாஸ்டா போற ஃப்ராக் வந்து ரீச் ஆகுது மேம். தேர்ட் ஃப்ராக். அது எப்படி மேம்? காது கேட்காது. ஆமா மேம். எப்படி மேம் சொன்னீங்க? இந்த கதை வந்து ஆல்ரெடி படிச்சு வச்சுட்டேன். அதான் மேம், அந்த ஃப்ராகுக்கு வந்து காது கேட்காது. எதனாலனா அதோட எய்ம் மட்டும் தான் மேம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரியும். அதே மாதிரி வழியில நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, இதை சொல்லு அதை அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டா நம்மளால இல்ல, நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் படி அதுல நம்மளோட எஃபோர்ட்டை வச்சு நம்ம மூவ் பண்ணா நம்மளோட ரீச் பண்ண முடியும் மேம். நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்டை. போற வழி முக்கியம் இல்லை மேம், அந்த வழி கஷ்டமா இருந்தாலும் போய் சேர்ற இடம் தான் மேம் முக்கியம் நமக்கு மேம். தட்ஸ் இட் மேம்.